खबर है अपनी अंदर मन अपनी अंदर मुख्य मन से आ मन से ई मने तमने कवरावी रह्यु छे। आ बधायनो आ इंद्र कोण छे आपणामां आ इंद्रियोनो राजा। आ इंद्रियो એટલે જે આપણે કીધું આપણામાં વૃત્તિ જીભ ને કાન ને આંખ ને નાક ને બધી ઇન્દ્રિયો છે જોઈ જાય પછી કાક મન થાય। હવે એ બધી વ્યાન કરે છે એનો ઘરવાળો કોણ છે? इंद्र। इंद्र कोण છે આપણામાં? આપણું મન। आ मन इंद्र। હવે મન છે ઈ જ इंद्र છે। બાર કોઈ શ્લોકમાં માથે हजी सुधी तो कोई कई हमाशा आप्या नथी के माथे अलग कोई इंद्र है। आ हरेक शरीर में मन से मनुष्य में से पशु पक्षी में नहीं गणतरी आवे मनुष्य में आवे। हवे आ मन जेनो खोटो थी जाए ने मन एने पछी काई खूजतुं नथी। एनु एक भजन गाईने पूरुं कर दऊं। ए मन से रे खोटो जेनो मन से रे खोटो हे फूटी रे जाशे एक दी पानी नो परपोटो। हे भाई तू कई करमा जेम बंबो पानी नो अवन्या परपोटा थाय ने फूटी मारू तमारू शरीर पानी ना परपोटा जेवुं छे। अहंकार काढी मूक। सद्गुरु कहे के भाई आ वात ने समझो अने सुखी थी जाओ। पछी आ मन केवुं करावे? गुरुनी वाणी नहीं सांभळे कोई, सद्गुरुनी वाणी संतोनी वाणी नहीं सांभळे। शुं करी ले छे मन? ए मारा रे तारा नो ई भरी लेवे लोटो मारा रे तारा नो भरी लेवे ई लोटो हे अभिमान उतरी जासे ई से रे खोटो। ए भाई कैसे ने मारा तारा लोटो ते आपणे एक बीजानी निंदा में पड़ी गया। सद्गुरुनी वाणी में कोई पण टाइम नथी। जो सत्य में तमे सत्संग करजो तो कोई बेहवा तैयार नथी। खोटी बात करो तो आगळी बे गाळी बोलो तो पछा भेगा थई जाय। पण तमे सत्यनी बे बात करो तो 5 हशियामांथी 2 व्या जाए। એટલે આ મારા તારાનો ભરી લેવે લોટો અને અભિમાન ઉતરી જાહે ઈસે ખોટો। પણ અહીંયા દિશા એવી થઈ ગઈ એ માયા મારે મોહીને જાણે હું શું મોટો માયા मा મોહીને ए जाने ऊंचू मोटो हे अभिमान उतरी जासे ईसे रे खोटो हे माया मा तो भटके से हाव खोटो रे खोटो। संतो महापुरुषो आपने एक एक कड़ी समझावे अने हजी जो न समजाय तो छेल्ले एम कीधुं छे हवेनी कड़ी बहु समजवा जेवी छे। संतो छेल्ले हूँ कही के हूँ करीए के आपणी माथे दयाळु हूँ करे। जो आगळी गुंडा माणस होय तो आपणे बे मारीने समजावे पण सद्गुरु दयाळु होय छे। सद्गुरु बहु दयाळु आपणी माथे करी छे कृपा। एनी एनी व्याख्या आपणी पासे नथी। खाल रे उतारू मारा शरीर तणीने मारा गुरुने પહેરાવો ने तोय मारा गुरुनी तोले काई न आवे। हवे आनी वाणी आपणे हूँ व्याख्या करी के आटला सद्गुरु दयाळु छे हूँ के छेल्ले कहे छे ए समझ रे मनुष्य तू देव थी रे मोटो हे समझ रे मनुष्य तू देव थी रे मोटो हे सौदरे लोक मा जड़े नाही जोटो हे सौदरे लोक मा जड़े नहीं जोटो। आ आपणे शास्त्रों में 14 लोक कीधा एमां चंद्रलोक आवे सूर्यलोक आवे स्वर्गलोक आवे बधा लोक आवे 14 लोक। आमां मनुष्यनो देह छे ने एनीथी मोटुं कोई नथी। समझ रे मनुष्य तू देवथी मोटो। हवे आपणे देवनी वाहे लाड़ो साटीए एकादू देव प्रसन्न थई जाय तो ए माताजी कांईक काम कर दे तो आ बाबरा दादा कांईक काम करी दे ने कांईक धोळा मामा कर दे ने कांईक हे कांईक आवे भूतळो दादा ने कांईक करी दे तो એટલે ભાઈ સાહેબ આ સદગુરુ એમ કહે છે એ આપણા ભારતના સંતોની વાત છે। આ વિદેશની વાત નથી। અને આ વાતે જો આપણે નહીં સમજાય મને ને તમને તો આપણે દુખી થાવું। એમાં હું વાંધો સદગુરુને છે ભાઈ। પોતે પોતે દુખી થાવું નહીં સમજાય તો દુખી થવાનો વારો આવે। હે મનુષ્ય તું દેવથી મોટો દેવથી મોટો માણસ। કારણ કે આ માણસ આ જગતમાંથી માણસ એક જાતિ બંધ કરી ગયો બાકી બધું રહેવાઈ ગયો। એક માણસની જાતિને હટાવી લ્યો। કોણ કહે ભગવાન છે એવું? देव ने भगवान ने ईश्वर ने परमात्मा राम ने जे कई क्यों ते कोण के आ माणा ने हटावी गयो એટલે છે કોઈ બીજો કે એવો એક જ માણસ છે એટલે માणा એ બધા ભગવાન ઉભા કર્યા। માणा ધારે તો ગમે ને ભગવાન બનાવી દે। હા ઈ કે બીજો કોઈ કેવો આવે એટલે સમજ રે મનોજ તું દેવથી મોટો 14 લોકમાં જડેની મોટ જોટો કેમ દેવથી મોટો
તો કે આ રાવણ તો માણા હતો. આ બધા 33 કરોડ દેવ ના ઢોલિયા તો બાંધેલા, વસને બાંધી લીધા. ગણપતિને કહેવા વાહિદા કર, લે આ માણા. આ બધા દેવોના સાંઈ જો ને, બધા રામાયણ ખુલ્લું બોલે છે કે રાવણે તો 33 કરોડ દેવોના ઢોલિયા બાંધી દીધા. હવે ઈ જો વાત લૌકિક છે, આ લૌકિક માણસને સમજવા માટે છે, આપણા માટે અલગ છે ગુરુ. પણ આ ન સમજાય ક્યાં સુધી. આ રાવણે 33 કરોડ દેવને ઢોલિયા બાંધ્યા એટલે વસને બાંધ્યા, એના બાજુ છોકરાના કબજામાં રાખ્યા, ને ઓલા બધાને જેમ આપણે તમે કેમ વરહુંજો બનાવો એના ઉપાડ આપી ગયો પછી તમારું કીધું જ કરે, એવી રીતે રાવણે 33 કરોડ દેવને સાંઈ કર્યા. અને દેવ રાવણ ખીજાય એટલે દેવ થરથર. તો માણા મોટો છો કે નહીં? આ તો માણા કેમ મોટો એ સમજવા માટેની આપણે આ કથા છે. કેમ માણા મોટો? તો આવા તો ઘણા સંતો થઈ ગયા, ઘણા અસુરો થઈ ગયા કે એના બધાને દેવને કહે ને એમ જ કરે. પણ ઈ સંતોને બન્યા એમાંથી, અસુર બન્યા તોય માણામાંથી, રાજા બન્યા તોય માણામાંથી, સંત બન્યા એ પણ માણસમાંથી. એટલે માણસે આ બધું કર્યું. એટલે અને બીજો દાખલો દઉં તો દેવને શરીર નથી, માણસ કેમ મોટો? દેવને શરીર નથી. હવે તમે એને ખવડાવશો તો ખાય ક્યાં, નાખશે ક્યાં? પેટ વિનાનો માણા, જેને માણાને પેટ નથી ને એને ખીચડી ખાય ક્યાંથી? આપણે એમ કેવું કે અમારા દાદાને તો પણ દેવું જ જોઈએ, પણ દાદાને પેટ નથી ના, એ ખાય ક્યાંથી? અમારે તો દેવને શરીર નથી, મનુષ્યને શરીર છે. હવે જે તત્વ છે, જે ચેતનીય છે, જે સૂર્ય છે આકાશમાં એક જ છે કે બે છે? આખા વિશ્વમાં એક જ છે ને. એમ જે સદગુરુ મહારાજ તમારા પરમાત્મા સત્ય છે એ એક જ છે, તત્વ એક જ છે. તો એ દેવમાં ક્યાંય નોખું તો શક્તિ નથી. એની પાસે ખાલી શક્તિ છે, મારામાં તમારામાં ઈ શક્તિ છે. વધારામાં તમને મને યંત્ર શરીર આપ્યું છે, એટલે આપણે કાર્ય કરી કે દેવને શરીર નથી તો એ આપણે કરતા નાનું કે નહીં? એને કઈ કમાવવું હોય કે એને મોક્ષ મુક્તિ નથી હો. દેવોને બસારાને અહીંથી માણસ બહુ ભક્તિ કરીને પુનાઈ કરીને સ્વર્ગમાં ગયા તો એવા બધા પસ્તાય. હવે ત્યાં રોવે છે, કારણ કે ત્યાં કઈ શાક ને પીઠું તીખું હોય નહીં, શરીર નથી. હવે કરે હું? ભોગ નથી ત્યાં કઈ. હવે એ કહે કે ભગવાન અમને પાછા તમે એકવાર પૃથ્વીલોકમાં એકવાર માણસ બનાવો ને, એક વખત મનુષ્ય બનાવો. હવે અમે સ્વર્ગ નહીં માંગીએ, અમે વૈકુંઠ નહીં માંગીએ, હવે અમારે તો તમારું શરણ ગુરુ મહારાજ જોવે એવું અમે માંગશું, પણ એક વખત મનુષ્ય. તો હવે દેવ બની ગયા એ પસ્તાય છે ભૂખ્યાત્રી હા બસારા ને. અહીંયા આવે તો આપણે થોડા કસરી નાખીએ. હવે પેલા વાહન નહોતા તો દેવ બસારો ત્યાં રસ્તામાં ખૂણા ખૂણ બેઠા. હવે ખેતરમાં બેઠા તમે ટ્રેક્ટર કરી નાખો, કેળામાં બેહે તો અમે ટુ વ્હીલ કે ફોર વ્હીલ ચડાવી હતી, ક્યાં દેવ બેહે? દેવ બેહે ક્યાં? એટલે હવે પસ્તાણા છે. ટૂંકમાં સમજ રે મનોજ તું દેવ થી મોટો, સૌદે લોકમાં જડે નહીં જોટો. માણસ ધારે તો ભાઈ દેવ બની કે, માણસ ધારે તો ઇન્દ્ર બની કે, માણસ છે ને એ બધું બની કે. ઇન્દ્ર બધા ગયા એ તો બન્યા તો પેલા માણસ માંથી ને. એટલે માણસ મોટો છે. માણસ ધારે તો સંત બની કે, માણસ ધારે તો ભગવાને બની કે. માણસ ધારે કરી કે, દેવ નું ન કરી કે. એટલે મનુષ્ય મોટો છે ને. હજી જો આ વાતું નહીં સમજાય ને હજી આપણે અંધશ્રદ્ધામાં પડ્યા રહે હું કદાચ આ વાતું નહીં સમજાય તો મારું તમારું આ શરીર છે ને એ ફોન ની બેલેન્સ જેવું છે. આ ફોન માં બેલેન્સ જેમ નખાવીએ ને એ સમય આવે મહિને દે વાપરો કે ન વાપરો, એ 12 વાગ્યા પછી ઓટોમેટિક ખતમ. પછી એક ફોને એમાં થતો નથી. એવી રીતે હવે છેલ્લી કડીમાં કીધું મહાપુરુષો કહે છે કે સંતોક કે જમડા એ મારવાના ડોટો, સંતોક કે જમડા મારવાના ડોટો, હે પુરાણા તો થાશે તારા કર્મનો કોટો, હે પુરાણા તો થાશે તારા કર્મનો કોટો. હું ને તમે અત્યારે સી એવું નથી, પેલા નહોતા એવું નથી ને હવે પછી નહીં હોય એવું નથી. હું ને તમે આ બધા આપણે જીવાત્મા જે કાંઈ અહીંયા આવ્યા છીએ પેલા હતા, અત્યારે છીએ ને હજી પછી શરીર બદલાઈ જાય પણ આપણે રહેવાના છીએ. આમાંથી મોક્ષ મુક્તિ લેવી હોય તો સદગુરુનું ઘર આપણે જાણવું જોઈએ, એનું શરણ લેવું પડશે. અને આ કર્મ માથે હાલે છે. પૂર્વના જે કાંઈ આપણી માથે લેણું હોય ને આપણે કેમ વર્ષે વર્ષે કપાવીએ એમ આ મારા તમારા અનંત જન્મોના હજારો જન્મથી આ કર્મ કરેલા કાંઈ ને કાંઈ છે એ આપણે અત્યારે ભોગવીએ છીએ ને એ બેલેન્સ લઈને આવ્યા. એટલે કીધું સંતોક કે જમડા એક દિન મારશે ડોટો, પૂરણ થાહે તારા કર્મનો કોટો. જેમ ફોનમાં આપણે બેલેન્સ નખાવી
હવે મેં આમાં મહિનાનું કર્યું છે, 1 મહિનાની બેલેન્સ કરી, તો હવે હું એમ કહું કે આની માટે કોઈ માનતા કરી દે, કોઈ તાંત્રિક આખા વિશ્વમાંથી કોઈ એમ કે આની બેલેન્સ હું કાઢી દઉં તાંત્રિક થી, માનતા કરીને આમાંથી બેલેન્સ એક દિન ઓછી થાય ખરી? માનતા કરે ન થાય. આની માટે ગામ ધવાડો બંધ કરો, હવન કરો, મારી બેલેન્સ કરી તો ખર્ચો હું આપું. આમાં મહિનાનું નાખ્યું એ 1 મિનિટે કોઈ આમાં ઓછી કરી કે નહીં? એને માનતા કરો તોય ભલે, હવન કરો તોય ભલે, અને આનું ભજન કરો તોય, અગરબત્તી કરો તોય ભલે, એ બેલેન્સ એમાં ઓછી નહીં થાય અને એક દિન વધશે પણ નહીં. હવન કરીને માનતા કરીને કોઈ તાંત્રિક માણસ છે આમાંથી બેલેન્સ કાઢી દેવો. આમ નામ તો અમારા ભવા લોકો એમ કે અમે આમ કરી દઈએ, અમે આમ કરી દઈએ, મળા બેઠા કરીએ, અમે રોગીના કેન્સર મટાડીએ. અરે ભાઈ, આ બેલેન્સ નાખવાનું શરૂ કરો ને કઈક. હા, એ કરો ને, જગત ની સેવા કરો ને. જો થાતું હોય તમારા ભગવાન ને દેવી દેવતા આપણે બધું કાંઈક મળતું હોય, તમને લોકો થાય છે, કામ થાય છે, અમારા કામ તો થાય છે, કામ થાય તો ઘરમાં કોક આપણા ગઢા બુઢા હોય એની બેલેન્સ નખાવી ગયો ને, અમારે ન નખાવત કાંઈ નહીં. ઘરમાં તો કામ લાગો. તો એ તો થતું નથી. તો આમાં મહિનાની બેલેન્સ માનતા કરવાથી ન ઘટે, એમ વધે પણ નહીં. માનતા કરવાથી આમાં કઈ વધી ન જાય, તો નખાવી જ પડે તમારે. ઘટે નહીં, વધે નહીં. આનો દાખલો લઈ મારીને તમારી સવાસા રૂપી બેલેન્સ છે. આ સવાસા રૂપી બેલેન્સ, આ ફોન શરીર છે, આમાં સવાસા રૂપી બેલેન્સ આપણે નખાવીને આવ્યા છીએ. એ સમય આવે, ભક્તિ કરો તોય ભલે, આ ફોનમાં તમે હારું બોલો તોય ભલે, અને ગાળું બોલો તોય ભલે, મહિને પૂરું થઈ જાય. એમ હું તમે સારું જીવન બનાવશું તોય આપણું જીવન સમયે પૂરું થઈ જાય, અને ખરાબ બનાવશું તોય પૂરું થાય. વચમાં કઈ વાંધો નહીં આવે. એ બેલેન્સ તો રહેવાની. ગાળું બોલો તોય, ફોન ને કઈ થોડી ઉપાધિ છે. એમ આપણું જીવન ખરાબ થઈ જાય તો એમ લાગે અત્યારે મજા આવશે, પણ સમય જતા તકલીફ ઉભી રહે. એટલે મહાપુરુષો કહે છે કે આ સવાસાની જે કિંમત છે, એટલે ગંગા સતીએ કીધું 21,600 સવાસાના કાળ ખાય છે પાનભાઈ. આ જાણવા છતાં તું અજાણ કેમ? આપણા સવાસા ફેલ થાય છે. ફેલ કેમ થાય છે? કે મારા તારામાં જે જાય છે, આ વિશ્વમાં જે કાંઈ લેવા દેવા જાય, તમે કામ કરવાનું બધી છૂટ છે, પણ આપણા વિચારો તો ગુરુના વિચારો હોવા જોઈએ, મહાપુરુષોના વિચારો હોવા જોઈએ. કામ જે છે એ કરતા રહીએ તો આપણા સવાસા બચી જાય છે. પણ જ્યારે કામનામાં વિચારો વ્યા જાય છે, ઉપાધિમાં વ્યા જાય છે, ખોટી વસ્તુમાં જાય, એ સવાસા આપણા ફેલ. જેમ દમણ મશીન ને પટ્ટો ચડાવવાનો, મશીન મારી ગયો, પટ્ટો ન ચડાવો તો પાણી કાઢે નહીં, ખાલી ફરે. એવી રીતે લુવારની ધમણ જેવું છે આ. એટલે આ સવાસાની બેલેન્સ મારીને તમારી છે ને, એ કોઈની તાકાત નથી. કોઈ માનતાથી ઓછો કરી નાખે, કોઈને કોઈ માંદો પાડી કે કોઈને કોઈ માંદો હોય ને હાજો કરી કે એવી સુવિધા શાસ્ત્રોમાં કે સંત મતમાં નથી. પણ આપણે ઊંધી સમજણ આપી દીધી, એ વસ્તુની તકલીફ છે. એટલે જાજુ ના કહેતા. આ તો બુદ્ધિસાગર ને અહીંયા બેઠા અને થોડીક 2 વાતનો લાભ મળ્યો છે. અને બીજું તો શું કહું, હવે જ્ઞાન વિશે, આ તો જ્ઞાની ઘર છે, આ તો મહાપુરુષોનું ઘર છે. અહીંયા મારે જાજુ ન બોલાય, છતાંય જ્ઞાન માર્ગની અંદર આત્મા અનુભવ. હવે ઓલરેડી એક વિષય લઈ લઉં છું 5 મિનિટનો. ઓલરેડી આત્મા જ્ઞાન માટે જાવું